वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी साध संगत जीओ, अज जो दुआबा किसान संघर्ष कमेटी ने यह उद्यम उपराला किया है और कला इत्थे ही नहीं पूरे पंजाब दे विच, पंजाब तो बाहर भी जिहड़े किसान जथेबंदियां ने, मजदूर जथेबंदियां ने, वो सारे रल मिल के धरनियां दे राही, मुजाहरियां दे राही सरकार दे कन्नां तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। और मैं इत्थे बेनती करूंगा, जिवें साडे सत्कारयोग वड्डे सैकटरी साहब वीर जी ने कहा कि जे बखरे बखरे धरने लगे है, कहाने आपां सारे किसान है, कहाने आपां सारे एक दूजे दे भरा है, पर मैं इत्थे एक बेनती करनी चाहुंदा है भी जे हजे भी पार्टी बाजी करनी है, हजे भी पार्टियां दे विच जीना है, फिर जां तां साडे लाण ते जां फिर उन्हां दे। गुस्सा करना कर लियो, गुस्सा करना कर भी लियो, क्योंकि जे तुसीं हुण इकट्ठे नहीं होए तां ही तां अगले छत्तर मारदे, तां ही अगले जुत्तियां मारदे भी, ये नहीं किहड़ा इकट्ठे होना। ये गल सच्ची है। अगे जदों भी तुसीं पाटे हो, तुसीं अपणियां करके पाटे हो, चाहे तुसीं 84 की गल कर लो, चाहे तुसीं बाबा बंदा सिंह बहादुर दे राज की गल कर लो, चाहे तुसीं किसी तरह की भी गल करोगे, जदों भी मरे अपणियां तो मरे, जदों भी खिलरोगे तुहाडे वर्गे बन के तुहानूं विचों आके पड़नगे। एक गल चेते रखो, जिहड़ी सेक है वो अंदरों खांदी है, बाहरों नहीं खांदी। बाहरों लकड़ बहुत सोहनी हुंदी है, जदों तुसीं उहनूं खड़काओगे विचों खोखली हो जाती है। जिहड़े सेक बन के चुंबड़े हुए है, तुसीं असीं उहनां दा साथ दिंदे हैं। असीं केवल पग्गां दे रंग पिछे जाने हैं। असीं ये कहने अज मैनूं साडे जथे वाले सिंह कहंदे जी नीली बन लो, मैं क्या कहणगे अकालियां दे, चिट्टी बन लो, मैं कहणगे कांग्रेसियां दे है, भी उदां दी बन लो जिद्दां दा रंग बिरंगा काम है। भी तुसीं सारे इत्थे मैं एक गल कहनी चाहुंदा है भी एक गल पल्ले बन्निओ, कहंदे कोई इंसान है, ध्यान नाल सुणिओ बेनती, लंगर वालों ध्यान हटा लो। जे कीर्तन दरबारां ते जाइए तां भी लंगर, जे मेलियां ते जोड़ मेलियां ते जाइए तां भी लंगर। ठीक है, गुरु का लंगर है, पर छक के वो तन दी खुराक है। जिस करके अज इकट्ठे होए हो, ये तुहाडीआं पीढ़ियां दी खुराक है जिथे तुसीं बैठे हो, जिहदे करके तुसीं बैठे हो। ते मैं बेनती करनी चाहुंदा, कहंदे दो भरा, दो इंसान आपस विच लड़ पे, जदों लड़ाई होई, हथों पाई होए, एक ने दूजे दे मुक्का मारिया ना, जदों दंद निकल गया मूंह चों, छब्बी होई। यही हुंदी है जी लड़ाई तो बाद, छब्बी होई। जदों छब्बी होई, ओनू अंदर भेजिया। जेड़े बंदे दा दंद टुटा सी, थोड़े महीनों बाद ओदा दंद उदां दुखण लग गया, होर निचोड़ तक जाओ। फिर वो डॉक्टर कोल जांदा है, डॉक्टर नूं जाके कहंदा मेरा दंद पीड़ करदा है, वो कहंदा 2600 रुपया लगना है, कढ़ देना है। कहंदा जी कढ़ दिओ, दुखी बड़ा करदा है। जदों दंद कढ़ाया, नाले धन्नवाद कीता, नाले 2600 कोलों दिता। काम दोनों ने इक्को जिहा ही कीता सी। पहले ने भी दंद कढ़िया, उत्ते 26 दा परचा होया। डॉक्टर ने भी दंद कढ़िया, उन्होंने 2600 कोलों दिता। बाहर आके किसी ने पूछा भी काम तो दोनों ने इक्को जिहा ही कीता है, काम तो दोनों ने इक्को ही कीता है। एक नूं 26 लवाती, एक नूं 2600 दे के आया। वो कहंदा जिन्हों 2600 दिता है ना, उन्हें वो दंद कढ़िया जिहड़ा दुखी करदा सी, ते जे ते 26 लगी है उत्ते 26 तां लवाई, उन्होंने वो कढ़िया जिहड़ा दुखी नहीं सी करदा। हुण जिहड़ा दंद दुखी करदा कढ़ना तुसीं है, आखो सतनाम श्री, कढ़ना तुसीं है।
ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀ 'ਚ ਫੋਟੋ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਡਿੱਗਣਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਸੂਰ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨ ਗੰਦ ਖਾਣਾ, ਗੰਦ ਪੀਣਾ, ਗੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਓ, ਬੰਦੇ ਬਣਿਓ, ਸੂਰ ਨਾ ਬਣਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਸੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉਸੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵੜਿਓ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਏ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਲਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਦੇ ਐ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਐ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਧਰੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ। ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੇ ਏਕਾ ਰੱਖੋਗੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਵੇਚਣ, ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਉਨੇ ਦੀ ਵੇਚ ਲਓ। ਫੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਫੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ 10-10 ਧਰਨੇ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 18 ਮਤੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਸ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ 2020 ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, 37-38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ? ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, 22 ਚ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਚਮਕਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ, ਜੇ ਉਹੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ? ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭੰਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਖੜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਰਗੇ ਦਾ ਬੋਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਤ ਲੈ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਤ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲਈ ਸੁੱਟਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਸਿੱਟਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੱਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ 4000 ਨੂੰ, ਕਦੇ 2000 ਨੂੰ, ਕਦੇ 1500 ਨੂੰ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬਾਜਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਕੱਲਾ ਨਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 22 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, 22 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜੂ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਾਂਹ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਬਣਾਤੇ, ਨਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਫੂਕੇ, ਨਾਲੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਏ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਲਾਈਆਂ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਭੋਗ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਖਿਲਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ। ਤੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੇ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਹਾਉਨੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਦਲੀ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਨਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਲ ਲੂੰ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਪਾਲ ਲੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਖ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਰਵਾਤੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਸੀ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕੁੱਖ 'ਚ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੁਰੇਂਗਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਪੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਮਾਂ ਦਾ, ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂਗਾ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਪਣ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਧੰਨ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਲੂਲਿਆਂ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਮਸਤੂਆਣੇ ਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਦਿਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਕਿ ਮਨਾ ਜੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਐ, ਇਸੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੋਂ ਹਿੱਲੀ ਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਂ ਰਹੂਗਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਆਪ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਖੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ 40-40 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਪੁਣਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗੈਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹੀ ਹੈ, 2 ਪਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਦਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਤਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲੋਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚੀ ਰਹਿ ਜੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਅਰਗੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੱਲਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਆ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੋ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।